हां बोल मन श्री सत्य नारायण तमंक विधिवर्धनार्थे हां सर्वे प्रेमानंदे आनंदे पवार हरि हरि भगवानी वीणा परिमा शारदा भगवान विद्यार्थे मां मंगला देवी विद्यार्थे मां विमला देवी विद्यार्थे हां बोल मन सर्वे प्रेमानंदे आनंदे पवार हरि हरि सुंदर श्री राधे कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दैत्य बालक रामानंद भक्तेश्वर सर्वसंत विद्यार्थे आनंद पूर्णामृत महाप्रभु श्री विराम देवंग विधिवर्धनार्थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र देवंग विद्यार्थे बोल मन सर्वे प्रेमानंदे आनंदे पवार हरि हरि सर्वप्रथमे परम प्रेममय चिरचिन्मय सुंदर शरण शरण सर्वकारण कारण आज्ञा प्रथम पदासनतन भट्टसी परादपर जगदीश्वर जगदाधारवान मानस गोचर भव्य भव्य दिव्य दिव्य सेव्य सेव्य साक्षात मनमथ मनमथ भक्त स्मरणीय संध्या हर्चरणीय जगतनाथ जगन्नाथ कालिया शांत बलियार भुज आज्ञा अनंत विग्रह अनंत कोटि मणिपाद ज्ञापन करी पीठर पीठाधीश्वरी जगत जननी मां संकट प्रणिवासी भागवती सरस्वती मां सरलांकर अभ्यर्थन तले अनंत कोटि मणिपाद ज्ञापन करी पीठरे विराजित समस्त देवता मानकर अभ्यर्थन तले नतमस्तक मणिपाद ज्ञापन करी आज्ञा आज्ञा पवित्रमय रजनी रे आपके सांवत्सरिक रातिपाला अनुष्ठान रो 54तम वार्षिक पादपाल अनुष्ठान आज होती द्वितीय सोपान आज्ञा द्वितीय सोपान नाही छाड़ बड़ भाई से अछंती जहा तो करछंती काली से कथा विचार करा जीवो वर्तमान इनिसे आसी लागे हम के राखी तो तब देखिबा कोन बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय मंदिर खोली गला घंटा लगे गीत लगे खंडिया सलामी पड़ो भगत सब आज कम खाइबा भक्त तुम आटिका आम तामिकिया नामिकिया नबू तुम से आटिका ताकू दे कौन करबो बर्तमान आंबुल टाइम हमर आंबुल सुबा हो थी उठा सवा
মধুর মাঝে হারি না
শান্তি অনুষ্ঠানের সমস্ত কর্মকর্তা সভাপতি উপসভাপতি সেক্রেটারি উপসেক্রেটারি পর্যন্ত সম্পাদক এবং এর প্রস্তুতি সম্পন্ন মন্দির সমস্ত অঞ্চলাধিকারী জনসাধারণ মানুষ সত্যনারায়ণ জলামত কুসুমিত করি সমস্ত গুণে ধার করিয়ে ভারতবর্ষের দুঃখণ্ড করুন সর্বভৌম দেখো আলো হরে হরে বল সর্বদুঃখ ফেরো স্বামী
নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় ব্রহ্মণ্য হিতায় নমো দুর্বা Jomari
ଉପକୃତ ରାଜା ଦଶରଥ ଜଟାୟୁ ରକ୍ଷା କୃତ୍ୱା ସତ୍ୟ କୁର୍ଯାତେ ରାଜନ ସହସା ଜ୍ୟେଷ୍ଠପୁତ୍ର ବଳେ অন্তকালে দতুয়া দগ বৈকুণ্ঠ পুরে গচ্ছতি
বস 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 বিচ্ছব বয়চতি আয়, বস ছত্তি নୁହଁ କୁଆଳ ଛତି বস 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 ଆରେ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ କି କାହାକୁ ଚାହିଁନି ତମେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ପାଳ ଆମେ ବି ବସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା এই বস তুই বল না বস ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା বরেণ্য প্রান্ত সাহায্য স্বামী আচরণ ভগবত অনুপ্রাণিত পুষ্পকটম মহোদয় ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା তয়পূর্ণ মহাভারতর সমসাময়িক যুববন্ধু মানব ହଁ ହଁ তথা আর্য প্রসিদ্ধ উৎকল উৎকলীয় স্নেহময় বাৎসল্যময় করুণাময় পুরাণ তোষিণী জগত জননী মা ও ভৌণী মানব এবং আর্যাবর্ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সমস্ত কুনাকুনি পিলামান আয়া গেড়ে সারে যা হেউ গণনা পবিত্র পীঠ মা শারদা দেবীঙ্কর আয়া এই সারদা পরিষদ আনুকূল্যে আয়োজিত প্রভু সত্যনারায়ণଙ୍କର বার্ষিক যজ্ঞ মহোৎসবর আগ ହେଉଛି দ্বিতীয় রজনী দ্বিতীয় রଜনীର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଖୁଡ଼ା ହଁ ଗମନଙ୍କର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ କରିବା ହଁ ସାରେ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଁ ସାରେ ନାଇଁ ସାରେ ଯାହା ହେଉ ମହୀଶୂରୀ ମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅନୁଯାୟୀ ହଁ ଭାଷାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଆୟା ଯେକୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାରଟିଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ ତାର କିଛି ନା କିଛି ମାର୍ଗ ଥାଏ ହଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାନ ବାହନ ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ହଁ ହଁ ବାଇକଟିଏ ହେଉ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଗିଅରଟିଏ ପଡ଼େ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗିଅର ତାପରେ ତୃତୀୟ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ତାପରେ ଯାହା ଯିବା କଥା ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତେଣୁ କଳାକାରଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମହିଷୀମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆଦି ଆଦି ଆସନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ ତୃତୀୟ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ବାହାଲା ପରିବେଶ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଳମାଳ କରନା ସର୍ବାଧର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ରବୀନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଭକ୍ତି ରୂପକ ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ମାଙ୍କର ଚରଣ ରବୀନ୍ଦ୍ରରେ ବାରି ସାରିବା ପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯାଇ ଶରଣ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ହଁ ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ ବା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ହଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ଆଜି ବିଷୟବସ୍ତୁ କୁଆଡେ କଣ ଯାଉଛି ଏ ଯେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଆଜି ମୁଁ କରିଛି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଜି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ଆମମାନେ ତ ଯାଇଥିଲେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିକି ଆସିଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କିଛି କାଲି ତ ମୋ ବାପା ଜଣେ ଅଛି ବାବୁ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାମାୟଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କାଲି ତ ଅଛି ରାମନବମୀ କରିବା ଆରା ମୂର୍ଖ ବୁଝିକା ରାଧା ଜନ୍ମ କରିବି ହେ ରହ ରହ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ରାମ ଜନ୍ମ ସେ ଜନ୍ମ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଅ ତୋତେ ବୁଲେଇଲି ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାହା ହଉ ହଁ ସେ ପୁରା ମୋର ବୁଢା ବାପା ହଁ ଆଉ ବୟସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ଅନୁଯାୟୀ ହଁ 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ବାପା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ସରକାର ଭତ୍ତା ଦଉଛି କାହିଁକି ରିଟାୟାର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଇତ୍ୟାଦି ତ ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ପାଇ ପାଇ ଆସେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାରି ମୋଟରୁ କଥା କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ବୟସ ତମେ କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବି ହଉ ତୁମର ଯେତିକି ମୋର ସେତିକି ହଁ ହଁ ସବୁ କହିଲା କଥା ଏଇଠି କହ ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଁ ବୟସ କରିଲେ ସେମିତି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଧରିବି କଣ ଆଉ ଯାହା ତ ପାଲା କାଲି ହେଲା ଯାହା ଆଜି ହେଇଛି ମୁଁ ଯିବି ନିଶ୍ଚିତ ତା ଭିତରୁ ନ ଯିବି ମାନେ ନାହିଁ ହଁ ସାରି ନଗଲେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏ ବୁଢାଟା ଗାଇ ଦେଇଗଲା ଟୋକାଟା କଣ କରୁଛି ଏ ଦନେଇ ଦାସ ଠୋକା କହିଲା ଭଳିଆ ଦନେଇ ଦାସ କଣ କହିଲେ ରେ ପୁଅ କହିଲା ବିଲାଇ କି ବୁଢା ବାପା ଲାଗୋଇ ପିତା ଲାଗୋଇ ପିତା ବିଲେଇ କି
ଆସୁ ସେମିତି ହଁ ବୟସ କ୍ରମରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି କିଛି ବିଭ୍ରମ ହବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ନ ହବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାର କଣ କହିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ହଁ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ର 32 ଅକ୍ଷର ସବୁ ନାମ ହଁ 8 ରାଧା ଆଠ ରାଧା ଆଜ୍ଞା ଚାରି କୃଷ୍ଣ ଚାରି କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ତା ଘର ପାଠ ଯଦି ହବ ମୁଁ କଣ କରିବି ମହାମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଆଜ୍ଞା ହରି କୋଉଟା ହରି କୋଉଟା ହରି ହରି ମାନେ ରାଧା ହରିମାନ ରାଧା ଆଠେ ରାଧା ବାହାରିବେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହି ହେଲା ପଥର ଚକଡ଼ା ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରାମ ମୁଁ ରାଧା ଜନ୍ମ କଣ କରିବି ରାଧାକୁ ପୁଣି ପେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଯିବି ହଁ କିନ୍ତୁ ରାମ ଜନ୍ମ କରି ପୁଣି ରାଧା ଜନ୍ମକୁ ଯିବି ତୁମେ ଏମିତି ରାଧା ଜନ୍ମ ଶିଖିଛ ରାଧା ପୁଣି ପେଟକୁ ପଳେଇବେ ମନା କରିଥିଲେ ପାଶରେ ମନା କରୁଥିଲୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ବହି ହେଲା ପଥର ଚକଡ଼ା ପୃଷ୍ଠା ହେଲା 17 ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରାମ କହିଲେ ରାମରେ ଏ ରାମ ଇଏ କଳିଯୁଗ ମହାଭାଗେ ହରିନାମ ମୋହନା କଳିଯୁଗ ମହାଭାଗରେ ହରିନାମ ମନା ପଶ୍ଚିମ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଗାଉନି ସେଗୁଡାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ କଣ ରହ ଟିକେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଷୋଲ କୋଉଠି ବୁଡିଛି ପଥର ଭାସୁଛି ଷୋଲ ବୁଡିଛି ଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ମାନେ ମୁଁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ଦିଏ ଗୋଟାଏ ପଚାରି ନେଇଯିବି ଚୋପା ଛାଡ଼ିଯିବ ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଏନି ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ଦେଇଛ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ହଉ ସବୁ ସମାଧାନ କରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥାଏ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ଟିକେ ତମେ ତ ଗୋଦା ମୁହାଁ ଇଣ୍ଡ ମୁହାଁ ବୁଦ୍ଧି ମୁହାଁ ମନେ ରଖୁନ କିଛି ସେପର ଯେମିତି ହବ ତୁମର ସେମିତି ହେଲାଣି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମା ପୁଅ କେମିତି ହେବେ ଏଇଟା ଆପଣ କହିବେ ଆଜି ପଚାରିବେ ଆମ ପାଳିଆ କଡ଼ା ପାଳିଆ ମନେ ରଖିଦବ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣ ମାନେ ବସନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି କାଲି କଣ ପଚାରିଛନ୍ତି କଣ ମୃଗ କେମିତି ଇଏ ହେଲା ପଶୁ ତ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କିଛି କରେ କିଛି ନାହିଁ ତାର ଭେଦ ଭାବେ ପାପ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁଳସୀଦାସ ପାପି କେମିତି ହେଲା ପଶୁଟା ପାପି କେମିତି ହେଲା ହଉ ନାରାୟଣେଶ୍ୱର ବାରିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଚଲାପଥ କୁଶଳିତ କରନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ପଳାପତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଦା ସର୍ବଦା ମନ ରହିଥାଉ ସର୍ବ ବୋଲ ଆମେ ଦେଖ ବାପାରେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବ ଠିକ ନା ଭୁଲ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀକି ଚିହ୍ନିବ ସେ ଜାଣିବ ମୋ ଭାଇ କିଏ ମୋ ବାପା କିଏ କି କଣ ଆମେ କହିପାରିବା ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି ନା ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନିବେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣୁଛି ଯେ ମୋରି ଭଳି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବି ପଶୁକୁ ପଶୁ ଚିହ୍ନିବ ପଶୁ ଭିତରେ କିଏ ପଶୁ ସେ ଯିଏ ପଶୁ ହେଇଥିବ ସିଏ କହିବ ତଥାପି ସମାଧାନ କରିବି ବାଟ ଅଛି
ଆଜି ଯୋଉ ବହିଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖରେ କରିକି ଗଲେ ବହି ହଉଛି ରାଧା ଜନ୍ମ। କାହିଁ ଲେଖକ କିଏ ବହିରେ ତ କହିଛନ୍ତି, କାହିଁ କହିଲେନି? ଚାଳରୁ ନଡ଼ା ଖସି ପଡିବ। ଲେଖକ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ କହିଲି ବହି ଥୁଆ ହେଇଛି କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦେଖେଇଦେବି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାଧା ଜନ୍ମ ବହିଟା ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ବୁଢ଼ା ବାପା ପ୍ରଶଂସାଙ୍କ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ର ସୋନା ଗୋସାଇ, ସୋନା ଦାସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗାଉଥିଲେ ପାଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ସେ ରାଧା ଜନ୍ମଟି କଲି ବୋଲି ଗୋସାଇ ଦେହରେ ଚୋପା ରଖିଲି, ଅପେକ୍ଷା କର ତମ ରାଧା ଜନ୍ମ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ବାଟ ଦେଇକି ଆସୁନ, ରାଧା କିଏ ଆଗ ଦେଖୁନ, ଏ ଆଠ ରାଧା କୁଆଡୁ ଆଇଲେ? ତିନିଟା ଶକ୍ତି ନେଇ ରାଧା ଜନ୍ମ, ତିନିଟା ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ରାଧା। ମୋ ଘରେ ଗୋଟିଏ ରାଧା, ମୋ ଝିଅ ନାଁ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ରାଧା ଦେଇଦେବେ। ଏ ସବୁ ରାଧା କଣ ଗୋଟିଏ? ମହାମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେକୁ କହିଲେ ହରି, ହରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରାଧା ନା। ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଗାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ପଦ ବହି ପଥର ଚକଡା। ହରିଯୁଗ ମହାଭାଗ ହରିନାମ ମନା, ହରି ବୋଲ ଦେଲେ ରାମ ନକେ ବାସ ସିନା। ଆପଣମାନେ ମତେ ମଞ୍ଚରେ ରଖିବେ, ହରିନାମ ମନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ସବୁ ଭ୍ରମ। ବୁଝିଲେ, ଏଇଭଳିଆ ପାଲାବାଲା ହେଲେ ଏ ସଂସ୍କୃତି କଣ ଆଗକୁ ନେବେ? ନାଇଁ ରେ ଶୁଣ, ହରି ନୁହଁ ନା, ମହାପୁରୁଷ ଭୁଲ କି ନା, ହରି ନୁହଁ, ହରେ ନାମ, ହରେ ନାମ, হরে নাম এই করতে বলো, নাচতে মহামন্ত্র সেইপাই কি হরিনাম হরিকৃষ্ণ লেখা হেলানি হরে কৃষ্ণ, কিন্তু হরে বল পরিবর্তে ভাই আমি হরি বল বোকা উঠে। ଗାୟକ ବାପା ସମାନ ଇଆଡେ କହୁଛ ରାଧା ନାମଟା ଆଗ ନା ନାଇଁ? ହରିବୋଲ କାହିଁ ଦଉଛ? ହରେ ବୋଲ ପାଟିରେ ବସୁଛୁ। ହରେକୁ ହରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହରା, ହରାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ରାଧା। ଆଗ ରାଧା ନାମ କହିଲେ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଗବତରେ ରାଧାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ନା ଅଛି? ଏ ମନଗଣା ପାଠ ପଢିଲେ କଣ ହବ? ତେଣୁ ହରିବୋଲ ପକେଇବା ନିଷେଧ। ମହାପୁରୁଷ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ହରେ ହରି ନାମ ମନା, ହରି ନାମ ସେ ଯାଉଛି ହରେ ନାମ, ହରେ ନାମ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କହିଲେ ଆମେ ରାଧା କହିଲେ, ହରେ ବୋଲ କହିଲେ ରାଧା ବୋଲ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ହରି ନୁହଁ। କହିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି ଚାରିଟା ହରେ, ସେ ଚାରିଟା ରାଧା, ଆଉ ପଛରେ ଅଛି ଚାରିଟା ହରେ, ସିଏ ଚାରି ରାଧା। ଆଠ ବାପା ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପ ପଛେ ଝୁଟା ହୁଏ, ପସନ୍ଦ ହୋନା ଚାହିଏ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଗରେ ରହିଲା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ବାପା ଟିକେ ଶୁଣୁଥା ଭଲେ। ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଲା ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ବାପା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂର୍ବରେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ରାଧା ଗୋଷ୍ଠୀ ନାମରେ ରହିଲା। ରାଧା ନାମ କାହିଁ ରହିବ? ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଯଦି, ତେଣୁ ଏଠି ଉପର ଧାଡ଼ିରେ ରହିଲା ଗୋଟେ ହରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରାଧା, ତଳେ ରହିଲେ ରାମ। ରାମ ଗୁଣ ଆଉ ରାଧାକୁ ଧରିଲ ସଙ୍ଗେ ଗୁଳାମ ଥିଲେ। ଗାଈ ବହୁ ବସିଲେ ଫୁଟିଲେ।
ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ରାଧା କାହିଁ ରହିବ? ସେଠି ତଳଧାରୀ ସୀତାରା, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସୀତାର ତଳେ 4ଟା ସୀତା, ଉପରେ 4ଟା ରାଧା। ମାରିଦେବି ଗୋଦା ମୁହାଁ। ସବୁ ସେ ଠିକ କରିଦବ। ସବୁ 25 ଟଙ୍କା ଏତିକି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନାହିଁ। ହଉ ରହ ଟିକେ, ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ରାଧା ଜନ୍ମ ହେବେ ସତ, କେମିତି ଜନ୍ମ ହେବେ ଜାଣିବା? ରାଧା କେତେଟା ଶକ୍ତି ନେଇକି ରାଧା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ରାଧା କେତେ ଶକ୍ତିରେ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଲେ? ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ସତ୍ୟ ଦିଗକୁ। ସତ୍ୟ ଦିଗକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଉଛି, ଖାଲି ମୀମାଂସା କରିଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇବି ମୋ ବାଟରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ମୀମାଂସା ହବ? ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହଉ ବାପା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ମା କାଳୀ କୋପ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ଧ୍ୱଂସ କରିବେ ପୃଥିବୀ। ଯେତେବେଳେ କୋପ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଲହ 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 ଜିଭ ଗାଳି ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ରହିବନି, ଇଏ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ସବୁ ଗର୍ଭକୁ ନେଇଯିବ। କମ୍ପମାନ ହେଲେ ନାରାୟଣ, ଡାକିଲେ ମହାଦେବ। ମହାଦେବ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣ, ମହାଦେବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନାରାୟଣ କହିଲେ ମହାଦେବ ମା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରଟାକୁ, ଆଉ ରଖିବେନି। କଣ କରିବା? ଇଏ ସବୁବେଳେ ରଖିବ ତାକୁ କିଏ? ଯିଏ ତ ଯିବ ସେ ଖାଇବ ନା? ବାଟ ଅଛି, ମୁଁ ରଖିବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ମୁଁ ମନେଇ ପାରିବି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଉର୍ଦଣ୍ଡି ହେଲା, ମୁଁ ଉର୍ଦଣ୍ଡା ହେଇକି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ରକ୍ଷା କରିବ? ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ, ସେ ତ କୋପ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରୁଛି ଘର ଭିତରେ, ବାହାରକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଲେ ସିନା। କାହାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବନି, ଚାଟି ପକେଇବ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛି। ନାରାୟଣ ବାବୁ ଭଲ ଚାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ନାରାୟଣ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା କେମିତି ଘରେ ଅଟିକିବ ମୁଁ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛି। ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ କି କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇକି ଆସିବ? କେବେ ଦେଇକି ଆସିବନି। ସେ ଘର ଭିତରେ କୁମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥା। ମହାଦେବ କଣ କଲେ? ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଦେଖିବା କୁଆଡେ ଆସିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ବନ୍ଧେଇଦେବି, ପାଣି ଆଉ ଯିବ। ଏଇଠି ବନ୍ଧେଇଦେବି, ପାଣି ବୋହିକି ଆସୁ, ବନ୍ଧେଇକି ରଖିବ ନା। ଇଏ ଲହ ଲହ ଜିଭା ମାଗ ବୁଳେ ମୁଖେ ଚହଣ୍ଡି। ଜିଭକୁ କାଢି ଦେଇଛି ମା, କହ ନ କରି ଚାଲି ଆସୁଛି। ଶିବ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାଉ ଶିବଙ୍କର ବକ୍ଷ ଉପରେ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି କି ମା ଗାଳି ଗାଳି ମୁଁ ଶିବ, ଗାଳି ମୁଁ ଶିବ। ତୁ ଶିବ ହ ଯା ଶବ ହ। ନାରାୟଣ କହିଲେ ମାଙ୍କର ପଦାଘାତରେ ଶିବ ବଞ୍ଚିବେନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ନାରାୟଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ନାରାୟଣ କହିଲେ ମା ମା ପାଦ କାଢ, ମା ପାଦ କାଢି ଦିଅ। ମା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଦଟା ପକେଇଛି, ସେ ମୋତେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? କରିବେ?
ଆଉ କରିବେନି କହିଲେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ମା କାଳି କହିଲେ ପାଦ କାଢିବି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ମହାବାହୁ କାଳି କହିଲେ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ମୁଁ ତୁମର ଭାରିଜା ହେବି ତାହେଲେ ଏ ପାଦ ଉଠି ନାରାୟଣ କହିଲେ ମା ତୁମେ ପୁରା ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କେମିତି ପୁଅ ହେଲେ ସବୁ ମୀମାଂସା ଏଇଥିରେ ମା କାଳି କହିଲେ ମତେ ଯଦି ତୁମେ ଭାରିଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ପାଦ ଉଠିବି ମତେ କୁହ ନାରାୟଣ କହିଲେ ବଡ ଅସମ୍ଭବ କଥା ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ନହେଲେ ପାଦଟା ଯଦି ନ ଉଠୁଛି ଶିବ ମରିଯିବ ଶବ ହେଇଯିବ ଶିବ ତେଣୁ ନାରାୟଣ କହିଲେ ମା ସତରେ ଏଇଟା ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମେ ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇବ ଶିବ ସାଙ୍ଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମଟା ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି ନାରାୟଣ କହିଲେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତୁମ କଥା ରହିବ ଆଗରୁ ବା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି 1 ପରେ 2 2 ପରେ 3 3 ପରେ 4 ତମକୁ କେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବି ନାଇଁ ନା ଏବେ ଜନନୀ ଏବେ ଆସିବ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଭାଲି ୟା ପରେ ତାପରେ ଆସିବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁମେ ମୋ ଭାଲିଜା ହବ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ହେବି ନା ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜନ୍ମ ନେବି କୋଉଥିରେ କେମିତି କୋଉ ଭାବରେ ନା ଜନ୍ମ କଣ ଆଉ ଛୋଟ କାଟିଆ ଜନ୍ମ ତମେ ନେବ ସେ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ହେ ମୋ ରାଧା ନାମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେବ 3ଟା ଶକ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ରହିବ 3ଟା ଶକ୍ତି ନେଇକି ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେବ 3 ଶକ୍ତି କିଏ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ମହାକାଳୀ ହେଲେ ଏକ ଶକ୍ତିରେ ରାଧା ଏବେ ଜନ୍ମିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାକାଳୀ ये 3 जन शक्ति एकत्रित हेले जाई तुमे जन्म नब ना प्रभु केमिति जन्म नेबी ना अलौकिक भावे राधा जन्म लभिब जीवनरे 3 शक्ति पद्मिनी बंधने 3 शक्ति जत बार तुम्हें पाइब पद्म ऊपर खेल ये है राधा जन्म अच्छा माँ मैंने बापा मैंने चिंता तू उठ आपण मैंने चिंता करो
ନାରାୟଣ ମା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ କାଳୀ କାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଧା ଏ ମହାଦୁର୍ଗା ତିନିଟା ଶକ୍ତି ଏ ରାଧା ଏକେ ଚାରି ଏ ତିନି ଶକ୍ତିକି ଯେତେବେଳେ ରାଧା ନେଲେ ମା ହେବେ ନା ନାଇଁ ମା ହେବେ ନା ନାଇଁ ସେଇଠି କହିଲେ କାଳୀ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହବ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବି ଏ ଚାରି ଶକ୍ତି ନେଲେ ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହ ଘର ସଂସାର କରିବ ନା ନାଇଁ ତାଠୁ ବଡ ସଂସାର କରିବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରେମ ଆମର ରହିବ କଥା ଦେଇଛି ବିବାହ କରିବି କୋଉଠି ବିବାହ କଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ବୋଧେ କୋଉ ବନ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଧାଙ୍ଗରା ବନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହର ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ପୁରୋହିତ ଭଦ୍ରଲୋକୀ ହେଲେ ନାରଦ ହେଲା ବିବାହ କଲେ ଧାଙ୍ଗରା ବନରେ ହଁ ମାମୁଁ କିଏ ହେଲେ ମାମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ ବି କିଏ ଜଣେ ଥିବେ ନା କାହାର ଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାହିଁକି ପୁରୋହିତ ତ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ହଁ ତ ମାମୁଁ କେହି ନାହିଁ ମାମୁଁ କଣ ଅଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମାମୁଁଟା କଣ ହବ ଏଠି ଜାଣିବା ବସୁଦେବଙ୍କର ବାପା ନିଜେ ବାହାଘର କଲେ ଆଉ ମାମୁଁ ଯାହାର ନାହିଁ କଣ ତା ପୁଅ ବାହାଘର ନା ନା ମୁଁ ପଚାରୁଛି କାହିଁ ବସୁଦେବ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା ବିବାହ ନା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ପୁରୋହିତ ନାରଦ ହେଲେ ଭଦ୍ର ବିବାହର ସରିଲା ସେଠି ଏଠୁ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଲେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ କେମିତି ରାଧାଙ୍କର ପୁଅ ଯେ ଆମର ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ପରେ ପ୍ରପର ଆସିବା କଥା ସେଟା କହିଲେ ଆପଣ ଇଏ ଯୋଉ କିଏ ଚେଞ୍ଜ କର ସେ କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ କହିବି ତ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ କହିବା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଏକ ପରେ ଦୁଇ ଆସିବା କଥା ସତ୍ୟ ପରେ ଆସିବା କଥା ଦୁଇ ଆସିବା କଥା ଦୁଇ ପରେ ତିନି ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ ତିନିଟା କାହିଁ ମଝିକି ଗଲା ଏଇଆ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ପୁଅ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମର ଋଷି ହେଲେ କିଏ ହେଲେ ଗୌତମ ଋଷି ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅହଲ୍ୟା ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତାର ନାମ ହେଉଛି ସଦାନନ୍ଦ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାର ପୁଅର ନାମ ହେଲା ସତାନନ୍ଦ ବହୁ ପାଲାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଗାୟକ ବହି ଦେଖିଲେ ସିନା ହବ ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପାଷାଣ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା ଅହଲ୍ୟା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଗଲେ ରାମଙ୍କର ପାଦ ବାଜିଗଲା ଅହଲ୍ୟା ପାଷାଣଟା ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ନିଜ ରୂପକୁ ଜାଣିଲେ ଗଲା ଭାରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ପାରି କରିବାକୁ କାହାକୁ ଜୀବର ଶୁଣୁନି ଭଞ୍ଜ ବହିଲା ବୈଦେଶ ବିଳାସ ବନ ପ୍ରାସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି କହିଲା ଜୀବନ କହିଲା ମୁଁ କଣ କାଲା ସବୁ ଶୁଭୁଛି ବଧିର ନୁହାଇ ବୋଇଲା
ପାଲା ତୁ ଦେଖିଛୁ ତୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ପାଲା? ନା ସାର୍ ଆଁ? ମୋ ମା ବସ। ପେଟରୁ ସାରେ ବାହାରିନି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଲା କଣ କରୁଛୁ ବସିକି? କଣ? ମୋ ମା ପେଟରୁ ଠିକ ସେ କଣ କହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ମା ପେଟକୁ କହୁନୁ ହଁ ସେଇଆ ମୋ ଜନ୍ମ ହେଲା କୁଣ୍ଡୁ ମୋ କାନ ଉଠିଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଏମିତିଆ ପାଲା କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆଉ କଣ କହିଲୁ? ହଁ ସାର୍ କତ ପଚାରୁଛି ଚନ୍ଦା? ହଁ ସାର୍ ସେ ନିଜେ ଚନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲୁ? ମୋ ମା ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଥେଲି ବା ଯେତେବେଳେ ଆରେ ପେଟ କହୁନୁ ଯାହା କହ ସିଧା ସିଧା କହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ପାଲା ମାରିଦେବି ମାରିଦେବି। କହ ସବୁବେଳେ କଣ କହିଲୁ? କଣ ଏଇପଟୁ ମାରିବି କଣ ହେଇଛି? ନା ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା କହ କହ। ମୁଁ ଏମିତିଆ ପାଲା ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ପାଲା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ନା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିନି। ରସ କଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା ବେକୁକୁ ମୋଡ଼ିଦି ସିଧା ଯଦି କହିବୁ ଶୁଣୁ ଏଣେ ତେଣେ ସେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁନି। ଆଜି ମୋ ଧନ ମୋ ବାପା ମୋ ସୁନା ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ସିଧା ସଳଖ କହିବୁ ମୋ ବୋଉ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଏମିତି ପାଲା ଦେଖିନି। ଏଣେ ତେଣେ କଣ କହୁଛୁ? ମାରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଟିରେ ତ କଣ କରିବ ଘଟିବ ଭାଷା କେମିତି ଛୋଟ କିଏ କେରଳ କହିଲା ମୋ ବୋଉଠୁ ଜନ୍ମ। ଆଜ୍ଞା ତୋ ବୋଉ ତତେ ଜନ୍ମ କରିଛି? ଆଉ ଜନ୍ମ କରିଛି ଆଉ କଣ ଆପଣ ଜନ୍ମ କରିବେ ମୋ ବୋଉ ଜନ୍ମ କରିଛି ଆପଣ ପାଳନ କରି ଯିବି ଟିକେ ଭିତରକୁ ନାଗା ବାଲା ଜନ୍ମ କରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଏ ପରା କଣ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ପାଲା ପାଇଲେ ବାହାରିବ ପେଟରୁ ନଥିବ ପେଟରେ। ଇଏ ଛନ୍ଦା ଅକ୍ଷର ନୁହଁ ଚନ୍ଦ ଅକ୍ଷର ହଉ ଯାହା ଗୋଟେ କବି ନାଁ କହିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଇ ଯାଇକି ବୁଢା ହେଲେଣି ଗାଇ ଯାଇକି ମୋର ତ ଯାହା ବାହାରିବ ଗୋଟେ କବି। ହଉ ଶୁଣ ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ କୌଣସି ମା କୌଣସି ନାରୀ ଜନ୍ମ କରିନି। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ନାଇଁ ସାରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ମା ଦେଇନି ସେତିକି ବେଳେ ବି ପାଲା ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଯିବି ଖାଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଯିବି। ସବୁ ଜନ୍ମ ରାଧା ଜନ୍ମ ଆମେ ଜନ୍ମ ରାମଙ୍କର ବି ଜନ୍ମ ସବୁ ସଂସାରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମା ମାନେ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଆଚାର ଗାୟକ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ବି ଦେଖି ଆଜି ସାରେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି ବୋଦା ମୁହଁଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବା ପଦାକୁ ଯିବୁନି ନହେଲେ କୁକୁର ଖାଇଦେବେ ଭିଡ଼ିକି। ମୋ ବାପାଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ପାଲା ଶୁଣୁ ପାଲା ଶୁଣୁ ବସ କୁକୁର ଭାଷା ତ ବୁଝିପାରୁଛ ଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନାରୀ ଦିଅନ୍ତିନି ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ପୁରୁଷ। ବାପା ଦିଏ ଜନ୍ମ। ଆମ ଗାଁରେ ତତେ କଣ କହିଛୁ? ହଁ ସତ କଥା ମୁଁ କହିବି ଦରବାରରେ ଆମ ଗାଁର ଗଞ୍ଜା ଅଣ୍ଡା ଦଉଛୁ। କେମିତି କଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗାୟକ ଯେମିତି ଗଞ୍ଜା ଛୁଆ ଫୁଟେଇବ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଦବ ଗଞ୍ଜା। ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜା ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି। ହଉ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସର୍ବାନିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଉ ସର୍ବେ ବୋଧାର ଲୋକମାନ କରିବ। ବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ଶୁଣୁ ତୁ ଆଉ ଭୁଲି ଯିବୁନି ନହେଲେ ପାଲା କରିଦେବନି। ନା ଠିକ ଅଛି ଦରକାର ନହେଲେ ସେତେବେଳେ ବୋର ହଉଥିଲୁ ନା ଠିକ ଅଛି କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦାବି ଦାବିକି ରଖିଛି ଦରକାର ଆଜି ମୋର ବସ ବସ ବାପା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ପୁରାଣରୁ ଆଣି ଆମ ସମାଜ ସାମାଜିକ ଭିତରେ ପ୍ରମାଣକୁ ଧରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ପ୍ରମାଣ ଧରିବି। ଆପଣ ସେତେବେଳେ କହିବେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ଜନ୍ମ ଦିଏ ଏମିତି ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବା
ଆଗ ପ୍ରୟାସଟା କରୁଛେ କଣ ଗାଉଛେ ଧନ୍ୟ ହେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭା ବୁଦ୍ଧି କରୁଛ ତମ ମନକୁ ମନ ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭୋଗିବ ତେଣୁ ହେ ଈଶ୍ୱର ଏ ବାୟୁ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଗଜପତିରେ ହରେ ଗାଳି ବୋଲି ସତ କହିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଗଜପତି ଗୋଟିଏ ଯିବ ଆଜ୍ଞା କୁକୁର କଣ ତମ ସାରୁ କଳା ଗଜପତି କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି କଳା କଦଳପାତି ସୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କଳା ତାକୁ କିଏ କରିଛି ହଳଦୀ ବସନ୍ତିଆ ଚଢେଇକି ବା କିଏ ହଳଦିଆ କରିଛି ଆଉ କେହି ନୁହଁ ସେତିକି ନୁହଁ ନାଇଁ ଆକୁ ଦେହ ଭଳି ଦେଲା କେତେ ମିଠା ଆଖୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସଂସାରରେ ଏତେ ଗଛ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଖୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମିଠା କରିଦେବେ ଆଉ ଅନେକ ଗତ କିଏ ପିତା କିଏ କଷାଇ ଭଳି ତାକୁ କଲା କିଏ ଈଶ୍ୱର ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା ହସୁଛି କୋମଳ ଶିଶୁଟା ହସୁଛି ତା କିଏ ହସଉଛି ସେଇ ହସଉଛି ହେବ ସେଇ ହସଉଛି ସେଇ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଧ୍ୟାନ ସୃଷ୍ଟି ଯେ ଜନ୍ମ କରେ ସେ ତାକୁ କରିଛି ନାଇଁ ସେଠିକି ଆଉ ଯାଉନି ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ନେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀ ମଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଥୋଇଦେଲେ କହିଲେ ସଖା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସଖା ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି ନା କାହା କରିବି ନା କାହା ସହିତ କରିବି ସମସ୍ତେ ମୋର ନିଜ ସମସ୍ତେ ମୋର ଆତ୍ମବଶ ସମସ୍ତେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ଏଠି ପରାତ୍ମୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋର ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭାଇମାନେ ମୋର ସମସ୍ତେ 100 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମୋର ନା ବାପା ବରାପରା ଅଛନ୍ତି ମୋର ନା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କାହା ଯେତେ ପ୍ରକାରର କୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲେ ମା ଗାଣ୍ଡିବ ଧରିଲେନି ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ କହୁଛ ସିଏ ମୋର ସିଏ ମୋର ସିଏ ମୋର ସିଏ ମୋର ସିଏ ମୋର ଏ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମୁଁ ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତାକୁ ବି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବାପ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ କାହିଁକି କହୁନି ଯୁଦ୍ଧ କରନା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ ନା ଆପଣ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ହଁ ଗୀତା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି କଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମମ ଜନ୍ମେ ମହତ ବ୍ରହ୍ମା अस्मिन् गर्भदधान्यः सम्भवं सर्वभूतानां ततो भवति भारत कहले ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯେତେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କୀଟ ଠାରୁ ପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନବ ଠାରୁ ମାନବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯାହା ପାଖରେ ଜୀବ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତେଣୁ ମୋର ତ କାହିଁ ସେ ଭାବ ରହୁନି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ବି ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଲେନି କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇକି ବୁଝେଇବାକୁ ନେଲେ ସେ ଆହୁରି ଉଡ଼ାଇବାକୁ ପଳେଇବ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣଟା ଦେଉଛି ବାପା କେମିତି ଜନ୍ମ ଦିଏ ଏଠି ବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ ପୁରୁଷ
ଗଲା ନେଇଯାଉଛି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ। ଆଚ୍ଛା ବାପା ମା ଗୋଟେ କଥା, ମା ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନଟା ରହିଲା ନା ନାଇଁ? ସନ୍ତାନଟା ମା ଗର୍ଭରେ ରହିଛି, 8 ମାସ 9 ମାସ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଗାଇନିକ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନେ ଦେଖୁଛେ ନା ନାଇଁ? ପୁଅ କି ଝିଅ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା, ପୁଅ କି ଝିଅ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖେଇଦେଲା। ତରିକାରେ କେତେବେଳେ ଠିକ କଥା ତ, ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ଯୁଗ ଥିଲାନି ସେ ଟାଇମରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝେଇବେ ନା। ବହୁତ ବଢିଆ, ଆପଣ ପାଳି ଧରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମାରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେବି ଆଉ। ବୁଝଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଦ ଗାଉଛି ପୁଅ, ସୁନ୍ଦର ପଦଟା ଗାଉଛି ଶୁଣ। ପଦଟା କଣ କି? ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି ଜାଣିଲା? ଏଇଆ ତ ବାଣରେ ପୁଷ୍ଟ ତୁମେ ଶୁଣ ପିତା ଧବଳ ଶୁଣା କହିଲେ ତୁମ୍ବି ଶୂନ ପିତା ଧବଳ ପ୍ରସୂନ ଶୂନ ମରିଚକୁ ନେଇ ଚଖାଇ ଜାଣିଲେ ପୁତ୍ର କି ଦୁହିତା ନାରୀ ଗର୍ଭେ ଅଛି। ଅର୍ଥ କରିବା ତୁମ୍ବି ନାରୀ ଶୁଣ, ନାଉଟାକୁ ଟିକେ କାଟିବେ, ଯୋଉ ଅନ୍ତି କାଢି ଦେଇକି ଟିକେ ଗଳ୍ପ ନାଉଟା ଏ ନେଡ଼ିରେ ଧରିବେ। ତୁମ୍ବି ଶୂନ ପିତା, ଶୂନ ପିତା ଦେଖୁଛି ପିତା ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ପକେଇବେ। ଧବଳ ପ୍ରସୂନ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ଥ ଟଗର ଫୁଲର ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡ଼ା ଛିଣ୍ଡେଇକି ତା ଦେହରେ ପକେଇବେ। ଧବଳ ଶୂନ ମରିଚକୁ ଦେଇ, ଶୂନ ମରିଚ ଗୋଟେ ଗୋଲ ମରିଚ ପକେଇବେ। ଶୂନ ଅର୍ଥ ଗୋଲ, ମରିଚ ଶୂନ ମରିଚକୁ ଦେଇ ଚଖାଇ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଦଳି ଦେବେ। ମାନେ ଦଳି ଦବ, 5 ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ନୁଚୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ନାଚୁଛି। 5 ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ନୁଚୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ନାଚୁଛି। ମାରିଦେବି ବେକକୁ ଚିପି ସାରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟଣା ବାଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଆମେ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, 5ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ନାଚୁଛି, 4 ଜଣ ତଳେ ନୁଚୁଛି। ଠିକ ଠିକ ଆଉ ସାରା ମୁଣ୍ଡରେ ହେଡ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, 4 ଜଣଙ୍କୁ ନଚେଇବ, ଜଣଙ୍କୁ ନଚେଇବ। ଦଳି ଦଳି ସାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଙ୍ଘିଲେ